Morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to continue the remaining concepts in Unit 4 in Civics, Indians Foreign Policy, India's Foreign Policy. So in the last session, we ended up to non-aligned movement. So we saw introduction of India's foreign policy, objectives of India's foreign policy, Panchashil policy, and basic determinants of foreign policy. So this and all we discussed, we saw in the last session. So in this session, we are going to discuss only about the basic concepts of India's foreign policy, short and contemporary context, change and continuity in India's foreign policy. So these are the three concepts which we are going to discuss in this session. So India's foreign policy during Cold War era. So the Cold War era is nothing but it's a intense or internal clash between the world's two major powers during 1970s. They are USA and Russia. So at one stage, India cannot follow the non-alignment principles for longer time. So due to the because of two nations, they are growing. So India also wants to prevent and safeguard and have a economic progress. So that's why during that time, the internal war or Cold War between Russia and USA during 1970s, so India had a pact of peace, friendship, and cooperation for 20 years from 1970 to 1990 with Russia. And this led to the modernization of India's other military equipments and other things. So in 1974, India also had conducted a first nuclear test at Pokhran under subterranean nuclear explorations project. So why India had a joint hands or external affairs with Russia means to safeguard or to protect our nation, because our neighbor China is having or conducting a nuclear power test in 1964, and that created tension in India's political system, and it developed or it conducted a first ever nuclear test at Pokhran in Rajasthan. So after the Second World War, India faced a lots of disasters and they have to improve their standard of living, standard of everything. So India wants to relations with Russia. So that's why they can change the entire problems. So it had a joint hands with Russia. So during the time of Cold War between Russia and USA. So the concept of India's non-alliance, it means that they don't want non-proliferation. So India என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான்-அலைன் மூவ்மெண்ட், நான்-அலைன்ஸ் அப்படி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, யாரு கூட சேரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. அதனால வந்து டிஃபென்ஸே வேணாம், எந்த ஒரு வார் ப்ராப்ளம் வந்து இது கிடையாது. ஸோ தே வாண்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்ட்ரெங்தன் தேர் சோஷியோ அண்ட் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ், த ப்ராப்ளம்ஸ் விச் தே ஃபேஸ் டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார். செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அவங்க இழக்கப்பட்ட எல்லாத்தையுமே மக்களுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், வெல்த் எல்லாத்தையுமே சரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துலாம் சொல்லிட்டு இந்தியா என்ன பண்றாங்க. அதனால அந்த மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஸோ இந்தியா கன்சிடர் டு நாட் இன்வால்வ் ஆர் நாட் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் எனி ஆஃப் த வேர்ல்டு மேஜர் பவர்ஸ். ஸோ அதனால இந்தியாவுக்கு வந்து டிஃபென்ஸ், டிசார்மெண்ட் இந்த கான்செப்ட்ல இந்தியா போயிடுன்ற மாதிரி கிடையாது. ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு சப்போர்ட் எனி ஒன் எல்ஸ். தட்ஸ் அ மெயின் கான்செப்ட். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, so new developments in 90s and 20th century. So the 19th, so இந்த இந்தியாவுடைய 20 வருஷம் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் வித் ரஷ்யா கூட பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
ஸோ இந்தியா வந்து அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு லெவல்ல குளோபல் கான்செப்ட் குளோபல் லெவல் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன் எமர்ஜ். ஸோ இது என்ன ஆச்சுமா, இதன் மூலியமா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்றாங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பவர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்தியா என்ன பண்ணுது, அதோடைய ஃபாரின் மற்றும் பொருளாதார பாலிசிஸை ரிவைஸ் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, ஏற்கனவே வந்து 20 வருஷம் ரஷ்யா கூட ஒரு ட்ரீட்டி அக்ரிமெண்ட், பீஸ் ட்ரீட்டில இருந்தாங்க. ஸோ அந்த 20 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 19th century 20th century என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ வெஸ்டர்ன் பவர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. அதான் லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன் கான்செப்ட். ஸோ அதன் மூலியமா இன்டைரக்டா வெஸ்டர்ன் பவர்ஸ்ல சப்போர்ட் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. எல்லா பொருளாதார ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாக சப்போர்ட் கிடைக்கிறதுனால இந்தியா என்ன பண்ணுது, அதனுடைய ஒட்டுமொத்த ஃபாரின் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசியை சேஞ்ச் பண்றாங்க, ரிவைஸ் பண்றாங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் பண்ணும்போது இந்தியாவுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஸோ குளோபல் ட்ரேட் கான்செப்ட்ல இந்தியாவுக்கும் ஒரு மெம்பர்ஷிப்பா கிடைக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து அந்த GATT கேட் ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டாரிஃப்ஸ்ல மெம்பர்ஷிப் கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ட்ரேடு, வர்த்தகம், வணிகம் எல்லாத்தையும் ஒரு நாடுகள் மட்டும் கிடையாது, அந்த அமைப்புக்குள்ள வந்துட்டாலே அந்த அமைப்புக்குள்ள இருக்கிற எத்தனை நாடுகள் கூட வேணா அக்ரிமெண்ட்டோ ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணலாம். அது ஒரு நாடு கூட இருக்கலாம், 2 நாடு இருக்கலாம், இல்லை 4 நாடு, 3 நாடு, 5 நாடு கூட சைன் பண்ணலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ஸோ இந்தியாவுடைய அந்த நியூக்ளியர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் த்ரெட்டனிங் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகள்ல, மற்ற சைனா, மற்ற வேற நாடுகள்ல, வேற காண்டினென்ட்ல இருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டதுனால இந்தியா என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிருந்ததுன்னா அந்த கேட் அமைப்பு கூட சைன் பண்ணி அவங்க கூட ஒப்பந்தமாகி அந்த அமைப்புல சேர்ந்தாங்க. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சேஃபான பொசிஷன்ல வந்துச்சு, இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் கூட ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தியா எப்படிலாம் வந்து மற்ற நாடுகள் கூட இந்த கேட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேற வேற எந்தெந்த நாடுகள் கூட அவங்களுக்கு ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைனா கூட ஈஸ்ட் பாலிசி 1992, அதுக்கப்புறம் 1998ல என்ன அந்த ஃபாரின் பாலிசி ரிவைஸ் பண்ணது அப்புறம் என்ன ஆச்சு, இந்தியா செகண்ட் டைம் வந்து 1998ல ராஜஸ்தான்ல நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸோ நிறைய இஸ்ரேல் கிட்ட இருந்து நிறைய அணு ஆயுதங்கள், நிறைய டிஃபென்ஸ் ஆயுதங்கள்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அரப் கண்ட்ரிஸ் லைக் ஈரான், இந்த கண்ட்ரிஸ் கூட நிறைய ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணவும், நிறைய பாரோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூஎஸ் கூட நிறைய மிசைல், நியூக்ளியர் டிஃபென்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், நிறைய டைப்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, யூஎஸ் கூட ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா என்ன பண்ணுச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஈரானுக்கு அகெயின்ஸ்டா இந்த இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி அகெயின்ஸ்டா ஓட் பண்ணதுனால இந்தியாவும் ஸோ இதோட அந்த கான்செப்ட் பண்ணுது. அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தியா இன் ரிசர்ஜன்ட் 21st century. ஸோ இந்தியாவுடைய 21st centuryல குளோபல் லெவல்ல ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, காலப்போக்கில் இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எமர்ஜிங் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் நேஷன் ஆயிடுச்சு. நிறைய விஷயங்களை இந்தியா டிசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு லீடிங் எக்கனாமியா இந்தியா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த G20, அதுக்கப்புறம் GATT முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசியான் இருக்கிற முக்கியமான குளோபல் அசோசியேஷன்ஸ், குளோபல் ஏஜென்சி எல்லாத்துலயுமே இந்தியாவுடைய மெம்பர்ஷிப் அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் டர்னிங் அவுட் டு பி ஒன் ஆஃப் த குளோபல் டெசிஷன் மேக்கர்ஸ். ஸோ இதனால மற்ற நாடுகள் என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டெக்னாலஜி, இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாமே 21st centuryல மாடர்ன் டேல எல்லாமே வந்து நிறைய விஷயங்கள், நிறைய இந்தியாவுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெக்னாலஜி, கேபிட்டல், ஐடியாஸ், இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்தியாவுக்குள்ள அதிகமா உள்ள வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதோட 21st century எப்படி இந்தியா அதோட growth, அதோடைய பாப்புலாரிட்டி எப்படி ஆச்சு குளோபல் லெவல் அப்படின்னு தான் இது. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி. ஸோ பேசிக்கா இந்தியா ஃபாரின் பாலிசி என்ன, எதன் அடிப்படையில் ஃப்ரேம் பண்ணோம், எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் மற்ற நாடுகள் வந்து நம்ம கிட்ட ஜென்ரேஷன்ஸா ரிலேஷன்ஸ்ல இருந்திருப்பாங்க, அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த ஃபாரின் பாலிசியை டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பீஸ். ஸோ வேர்ல்டு உலகத்துக்கு எல்லாரும் அமைதியை காக்கணும், அமைதியா சந்தோஷமா வாழன்றத மனசுல வச்சுக்கிட்டோம் இந்த இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசியை டிசைன் பண்ணுவோம். அடுத்து என்ன டிசார்மமெண்ட். ஸோ எந்த ஒரு போர் ஆயுதங்களோ எதையும் பயன்படுத்தக்கூடாது, அதையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் ஃபாரின் பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஃபாஸ்டிங் கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ். ஸோ ஃபாஸ்டிங் கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்லி
relation or for achieving faster growth with other countries. ஸோ மற்ற நாடுகள் எப்படி வளர்ச்சி அடையும் அதே மாதிரி நம்ம கண்ட்ரியும் நம்ம வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த இந்தியா ஃபாரின் பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாமுடைய கொள்கைகள் அந்த 5 பிரின்சிபல்ஸ் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி எப்பயுமே டிசைன் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நம்மளும் நம்மளுடைய பங்களிப்பு, நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் இருக்கணும், அதையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த ஃபாரின் பாலிசியை டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கலோனலிசம் அண்ட் ஆன்டி இம்பீரியலிசம் அண்ட் ஆன்டி ரெசி. ஸோ ஜாதிய மதம் கலரு அப்புறம் இந்த நம்மளை அடிமைப்படுத்துறது இது எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு கட்டணும், அதையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த ஃபாரின் பாலிசியை இந்தியா டிசைன் பண்ணும். ஸோ அடுத்து பாலிசி ஆஃப் டிசார்மமெண்ட். ஸோ பாலிசி ஆஃப் டிசார்மமெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் மெயின் தீம் வாஸ் குளோபல் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன். குளோபல் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துல எந்த ஒரு நாடுகளுமே அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட 2 முக்கியமான ஒரு டிசார்மமெண்ட் பாலிசி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அணு ஆயுதங்களை எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா என்ன பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல சப்போர்ட் பண்ணிச்சு. அதனால இந்தியாவுடைய இந்த டிசார்மமெண்ட் பாலிசி வேர்ல்டு லெவல்ல நிறைய பேர் லைக் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு முக்கியமான 2 பிரின்சிபல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் வெப்பனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டிட்டரன்ஸ். நியூக்ளியர் வெப்பனை யாராவது யூஸ் பண்ணாங்க அப்படி ஃபர்ஸ்ட்னா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஏதாவது கொடுக்கணும், ஃபைன் ஏதாவது போடணும் அப்படின்ற மாதிரி 2 முக்கியமான கொள்கைகள் டாக்டர் முக்கியமான 2 பிரின்சிபல்ஸ் வச்சுதான் பாலிசி ஆஃப் டிசார்மமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்க்னா சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆபரேஷன். இதுல பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ், பூட்டான், ஆப்கானிஸ்தான், இந்தியா, நேபாள், மால்டீவ்ஸ், பாகிஸ்தான் எல்லாமே மெம்பர்ஸ். இதுல இருக்க மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த கண்ட்ரிலேருந்து சோஷியலாகவும் கல்ச்சரலாகவும் எக்கனாமிக்காகவும் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுடைய ஹேண்ட்ஷேக்ஸ் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரிலேஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த அமைப்பு உருவாக்குனாங்க. அடுத்து நம்ம கான்டெம்பரரி கான்டெக்ஸ்ட். கான்டெம்பரரி கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு என்னதுன்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இமீடியட்டா யாரால ப்ரையாரிட்டைசிங் த இன்டகிரேட்டட் நெய்பர்ஹுட். இந்தியா சுற்றி இருக்கிற நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ்ல இமீடியட்டா ஹேண்ட்ஷேக்கோ இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஆஃபீஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்ட்ரி ஈஸியா வளரும், அந்த கண்ட்ரி ஈஸியா நமக்கு தேவையான ரிசோர்சஸ் கொடுக்கும், அவங்களும் சேஃபாகவும் ப்ரொடெக்டடாகவும் இருப்பாங்க சொல்லிட்டு இந்த மால்டீவ்ஸ் ஓஷன்ல இருக்க சில கண்ட்ரி குட்டி குட்டி நாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா என்ன பண்ணாங்க ஃபாரின் அக்ரிமெண்ட் ஃபாரின் ட்ரீட்டிஸ் கூட அவங்கள நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. அடுத்து என்ன பிரிங்கிங் டிப்ளமசி அண்ட் டெவலப்மெண்ட். நாட்டுடைய ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு வளர்ச்சியும் சரி வெளிநாட்டு வளர்ச்சியாகவும் சரி இந்த மாதிரி இந்த சைனோ இந்த அக்ரிமெண்ட் ஃபாரின் பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணாதான் 2 சின்ன நாடுகளும் சரி பெரிய நாடுகளும் உள்ள கேபிட்டல் வர்றது, டெக்னாலஜி வர்றது, இன்னோவேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. அந்த காரணத்துக்காக இந்தியா இந்த மாதிரி இந்த இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்களில் ஃப்ரேம் பண்றாங்க. அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த கான்செப்ட் இந்த லெசன் முடியுது. see the remaining things in next lesson. தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவல் டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் லுக்கிஸ்ட் டு ஆக்டிஸ்ட் பாலிசி. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா லுக்கிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு சவுத் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னாலே மேல நார்த் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் ஆகி கீழே அங்கே ஒரு 5-6 கண்ட்ரிஸ், அங்கே ஒரு 5-6 ஸ்டேட் இருக்கும். அந்த 5-6 ஸ்டேட்டையும் சைனா டாமினேட் பண்ணி அவங்களோட பவரை காமிக்கிறதுக்கு அவங்க இருக்கிற இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன்ஸ்ல இருக்கிற சில ஓஷன்ஸ்ல இருக்கிற சில ஐலாண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம்னா சைனா டாமினேட் பண்ண நடக்குது. அந்த இடத்துல இந்தியா என்ன பண்ணுதுன்னா பேலன்ஸ்டா இருக்கும் பவரும் யாரும் டாமினேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா அந்த இடத்துல தன்னுடைய பவரை காமிக்கிறதுக்காகவும் இல்லை இருக்கிற அந்த அன்பேலன்ஸா இருக்க பவர் சைனாவுடைய டாமினேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவும் பிசிக்கல் கனெக்டிவிட்டி, கமர்ஷியல் கனெக்டிவிட்டி, செக்யூரிட்டி எல்லா விஷயத்தையும் ஒன்னா அந்த இடத்துல லேண்ட் பண்ற விஷயம் தான் ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி. எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு நாடுமே தன்னுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியா இருக்கட்டும், அரசியல் வளர்ச்சியா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்திலும் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல கருதி கொண்டுதான் இந்த ஃபாரின் பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. அதுதான் இந்தியாவும் பண்ணிட்டு இருக்கு. அடுத்து நம்ம உலக அளவுல இந்தியா நிறைய அமைப்புகள் G20, பிரிக்ஸ், ஏஷியன் மீட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல
ஒரு தலைமை வகிக்கிறதுனால இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு வர ஒரு நாடு. அதனால ஸோ இந்தியா ஈஸியா இந்த மாடர்ன் டேல இருக்க ஃபாரின் பாலிசி எல்லாமே தொடர்ச்சியா கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரல. இந்தியா வந்து வேர்ல்டு லெவல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு யுனைடெட் நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் மெம்பர்ஷிப்காக போராடி. So with this we'll end this session. Remaining things we'll see in the next session. Thank you.